पिछले एपीसोड देखिया तुसी किस तरीके नाल आजादी तो बाद पंजाब दी सियासत एक नवी जंग च दाखिल हुई। पंजाबी सूबे दी मंग 1955 दा मोर्चा, हजारां गिरफ्तारियां अते दरबार साहिब च पुलिस कार्रवाई। फिर बनया पंजाबी सूबा, पर मकसद पूरा हुंदे ही अकाली दल अंदर धड़ेबंदी शुरू हुई। 1967 दी पहली अकाली सरकार तो 1972 दी करारी हार तक सत्ता दी खिच्चोतान जारी रही। इसे मंथन चो निकलिया आनंदपुर साहिब दा मता, पंजाब दे हक, सूबियां दी खुद मुख्तियारी अते सिख पहचान दी सियासत। फिर 1978 दा निरंकारी कांड, 1982 दा धर्म युद्ध मोर्चा अते 84 दे जख्म, लोंगोवाल राजीव समझौता, बरनाला सरकार ते मुड़ अकाली दल अंदर बगावत, 1992 दी चोणां दा बाइकॉट अते फिर मोगा कॉन्फ्रेंस राही पंजाबियत दी सियासत अते अंच भाजपा नाल गठजोड़। संघर्ष तो सत्ता तक दा यह सफर अकाली दल नूं नवे दौर च ले आया। पर सवाल हुण सी, जिस पार्टी ने पंजाब दे हक्कां लई लड़ाई लड़ी कि सत्ता जाके वो अपने मूल मकसद तो दूर हो गई, क्योंकि हुण लड़ाई पंजाब लई ही नहीं सत्ता लई भी सी। अते इत्थों शुरू हुंदा है अकाली दल दा सब तो वड्डा इम्तिहान। सत श्री अकाल, लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ आशीष गुप्ता तुहाडे नाल लैके हाजिर हाँ साडी खास पेशकश पंथनामा कुर्बानी तो कुर्सी तक। एक पार्टी जिसने पंजाब की सियासत उत्ते दहाकियां तक राज किया, एक पार्टी जिस दे इशारे उत्ते कदे सियासी हवावां दा रुख बदल जांदा सी, पर अज ओही पार्टी अपने सब तो वड्डे सवाल दे सामने खड़ी है। आखिर अजिहा की होया, कित्थों होई ओ गलती जिसने एक मजबूत पंथक पार्टी नूं सत्ता तो हाशिए तक पहुंचा दिता। कि 1996 का गठजोड़ इस कहानी की शुरुआत सी कि टौड़ा बादल टकरा ने अंदरूनी दरार नूं जन्म दिता, कि सुखबीर सिंह बादल की अगवाई ने पार्टी की दिशा बदल दी, जां 2015 की बेअदबी अते गोलीकांड वो मोड़ सी जिथों वापसी का राह बंद हो गया। ये तमाम सवालों के जवाब अज की इस कहानी च मिलणगे पंथनामा गठजोड़ तो हाशिए तक। तो किसी ने सोचा सी कि जिस पार्टी की नींह गुरुद्वारियां की आजादी, कुर्बानियां अते सिख पंथ की चढ़दी कला लई रखी गई सी, वो एक दिन सत्ता के गलियारिਆਂ च जाके अपनी ही पछाण लई तरस जाएगी। जी हाँ, कहते ने सियासत च कोई पार्टी एक दिन च नहीं डिगदी। पहला सिद्धांत बदलते हैं, फिर तरजीहां बदलदियां ने अते फिर चेहरे बदलते हैं ते अखीर च लोकां दा भरोसा बदल जाता है। श्रोमणी अकाली दल कदे सिर्फ एक पार्टी नहीं सी, ये मोर्चियां दी पछाण सी, कुर्बानियां दी विरासत सी अते पंजाब दी पंथक सियासत दी सब तो वड्डी आवाज सी। पर 1996 एक फैसला होया, भारतीय जनता पार्टी नाल गठजोड़, जिसने अकाली दल नूं सत्ता दीआं चोटियां तक पहुंचाया। पर की इस गठजोड़ ने पार्टी दीआं जड़ां भी हिलाणियां शुरू कीतियां अते फिर आया टौड़ा बादल टकरा, सुखबीर सिंह बादल की अगवाई, परिवारक कंट्रोल के इल्जाम, SGPC उत्ते सियासी दखल के सवाल अते फिर 2015 बेअदबी, कोटपुरा, बैवल कलां, गोलियां अते 2 मौतां। उस दिन सिर्फ 2 जानां नहीं गईयां, अकाली दल के पंथक भरोसे नूं भी एक डूंगी सट लगी सी। अते फिर 2017 सत्ता गई, 2018 बगावत हुई, 2019 वापसी अधूरी रही अते 2020 24 साल पुराना बीजेपी नाल रिश्ता टुट गया। जिस गठजोड़ ने कदे अकाली दल नूं सत्ता दित्ती सी, ओही गठजोड़ हुण इतिहास बन चुकिया सी। एक सदी पुरानी पार्टी जिसने पंजाब की सियासत नूं दहाकियां तक प्रभावित किया, अज अपने ही सियासी वजूद की लड़ाई लड़ रही है। पर यह कहानी सिर्फ हार दी नहीं, यह कहानी है सत्ता दी, गठजोड़ दी, बगावत दी, बेअदबी के जख्मां दी अते टुटे हुए भरोसे दी। क्योंकि असल सवाल ये नहीं कि अकाली दल किन्नियां चोणां हारिया, असल सवाल यह है जिस पार्टी ने कदे पंजाब की सियासत की दिशा तय की सी, वो खुद
ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਧਿਆਇ, ਪੰਥਨਾਮਾ ਗੜਜੋੜ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੱਕ। गठजोड़ तो हाशिए तक। किसी भी सियासी पार्टी का पतन एक दिन च नहीं हुंदा। इस दे पिछे हुंदे ने फैसले, समझौते, सत्ता दियां तरजीहां, अंदरूनी टकरा अते ओ मोड़ जिथे पार्टी अपने मूल सिद्धांतां नाल सवालों के घेरे च आ खड़ी हुंदी है। श्रोमणी अकाली दल की कहानी भी कुछ अजिही ही है। एक समा सी जदों अकाली दल सिर्फ एक सियासी पार्टी नहीं सी, सगों पंजाब दी पंथक सियासत दी सब तो वड्डी आवाज़ मन्निया जांदा सी। गुरुद्वारियां दी आज़ादी तो लैके पंजाब दे हक्कां तक, मोर्चियां तो लैके सत्ता दे सदनां तक अकाली दल ने पंजाब दी सियासत नूं दहाकियां तक प्रभावित किया। पर फिर आया एक अजिहा मोड़ जिथे पंथक सियासत अते चुनावी सियासत दे विचकार दी लकीर हौली हौली धुंधली होण लगी अते इस कहानी दा सब तो वड्डा मोड़ बनिया 1996 मोगा कॉन्फ्रेंस। मोगा कॉन्फ्रेंस तो 1996 च प्रकाश सिंह बादल ने भारतीय जनता पार्टी नाल बिना शर्त गठजोड़ का ऐलान किया। अकाली दल की दलील सी कि पंजाब ने लंबा हिंसक दौर देखा है अते हुण हिंदू सिख एकता, स्थिर सरकार अते केंद्र नाल सहयोग की बेहद लोड़ है। भाजपा का आधार शहरी अते व्यापारी वर्ग च काफ़ी मजबूत सी, जबकि अकाली दल की ताकत पेंडू अते सिख इलाकिਆਂ 'ਚ मजबूत सी। दोवां पार्टियां नूं लग्या कि यह समाजक अते चुनावी गठजोड़ एक दूजे नूं मजबूत करेगा। हालांकि इस फैसले नूं अकाली दल की मुख्य लीडरशिप ने रणनीतिक कदम दस्सिया, पर कई पंथक धਿਰਾਂ ने इसका विरोध किया। आलोचकों का कहना सी कि श्रोमणी अकाली दल का जन्म सिख हक्कां अते पंथक सियासत लई होया सी। इसलिए एक राष्ट्रीय पार्टी नाल बिना स्पष्ट शर्तां दे गठजोड़ उसकी रवायत पछाण नूं कमजोर कर सकता है। दूजे पासे समर्थकों का तर्क सी कि यह पंजाब स्थिरता अते कौमी एकता लई जरूरी कदम सी। इसे तरीके नाल पंथक सियासत दो वखरे नजरिए उभर के सामने आए। टौड़ा बादल मतभेद। साल सी 1996 ਅਤੇ 97 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਪਰ 1996 ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ अंतर शामिल रहे। कई सीनियर माहिरां मुताबिक गुरचरण सिंह टौड़ा का मत सी कि एक खेतरी अते घट गिनती आधार वाली पार्टी नूं केंद्री पार्टी नूं बिना शर्त समर्थन नहीं देना चाहिए। पंजाब अते सिखां नाल जुड़े मुद्दों उत्ते स्पष्ट राजनीतिक शर्तां होणीआं चाहीदियां ने। हालांकि इस किंतु परंतु दरमियान सूबे अंदर मुड़ तो विधान सभा चोणां दा वेला आया। चुनावी माहौल विचाले चुनावी बिगुल वजिया। 1997 दियां पंजाब विधान सभा चोणां 'ਚ अकाली दल बीजेपी गठजोड़ ने भारी बहुमत नाल जित दर्ज की ਅਤੇ प्रकाश सिंह बादल मुख्य मंत्री बने। इस जित नूं गठजोड़ की चुनावी सफलता वजों देखा गया ਅਤੇ इस जित ने पंजाब की पंथक सियासत 'ਚ नवीं कहानी की शुरुआत की। चुनावी सफलता के नाल नाल पार्टी की रवायती पंथक पछाण बारे चर्चा भी होर तेज हो गई ਅਤੇ पंजाब के हर शहर, हर जिले 'ਚ चर्चा पंथक पार्टी वजों अकाली दल की होण लगी। 1998 तो 1999 टकराਅ ਦਾ खुला दौर। 1998 'ਚ बादल ਅਤੇ ਟੌੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। 1999 'ਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। 2000 ਤੋਂ 2002 ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2002 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਟੌਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਢਾਹ ਲੱਗਿਆ। 2007 ਤੋਂ 2012 ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ। ਸਾਲ ਸੀ 2007 ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਔਖੇ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੱਥ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2007 ਅਤੇ 2012 'ਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਪਕੀਆਂ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਗਦਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੂੰਗੀ ਸੱਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ 2007 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ। ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2008 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟਾਈਲ, ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਘੁਟਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭੁਚਾਲ।
2011 तक प्रकाश सिंह बादल की अगवाई वाली अकाली दल बीजेपी सरकार अपना पहला कार्यकाल पूरा कर चुकी सी। 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਸੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 56 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 46 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕੁੱਲ 68 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹਕੂਮਤ, ਪਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ 2011 ਦੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਨਮੱਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 2011 ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਥ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਗੁਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2015 ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੋਈ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਮਹਿਜ਼ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2015 ਦਾ ਦੌਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਦੌਰ, ਬੇਅਦਬੀ। 2011 ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਪ ਤਪਾਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਸਲ ਤੂਫਾਨ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 4 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 143 ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2015 ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਾਈ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਾਫੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 2007 ਦੇ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੂੰਜ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ।
ਸਤੰਬਰ 2015 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਆਈ 1 ਜੂਨ 2015, ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਤਾਰੀਖ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015। 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਉਹ ਬਦਨੁਮਾ ਤਾਰੀਖ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਹਟਾਂ ਅਤੇ ਚੀਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉਹ ਕਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ-ਚੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ, ਅਤੇ ਸਹਿਣ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ, ਪਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦਰਦ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਡੁੱਬਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਤੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਤਾਰੀਖ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2015, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੋਲੀकांड 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਤੇ ਇਹ तमाम ਸਵਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਸੰਬੰਧੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਈ ਉੱਠੇ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 29 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ,
ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਈ 11 ਮਾਰਚ 2017 ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਜ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਬਕ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਪੰਥਕ ਰੋਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25.2% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 23.7% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। 2017 ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। 27 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 27 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ 2015 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ। 2018 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਲੰਬਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਾਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2018 ਬਗਾਵਤ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਗ੍ਰਾਫ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ तमाम ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਿਆ
ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 2018 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋਹਰੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਗਾਵਤ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2015 ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਹੀ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਆਈ 23 ਮਈ 2019। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ 1 ਸੀਟ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ 2019 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾ ਲਈ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਕਿਲਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2019 ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਮੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਾਲ 2020 ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1996 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਥੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ।
क्योंकि किसान पंजाब ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ 17 ਸਤੰਬਰ 2020, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਗਠਜੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ 2021 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਇਆ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਧਿਆਇ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਇੰਜ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਵੀ 1 ਸੀਟ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 3 ਜਿੱਤਾਂ 'ਚ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਗਨੀਤ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ, ਇਹ 3 ਸੀਟਾਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਰ ਸਿਰਫ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
जो वोट शेयर बीजेपी नाल गठजोड़ तो बाद 1997 च 37.64% सी और डिग के 2017 च 25.2% ते पहुंच गया ਅਤੇ 2022 ਚ ਲਗਭਗ 18.4% ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਤੱਕ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ 2020 ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੇ। 13 ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ सांसद ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 49,656 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਚਾ ਲਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ 'ਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਈ ਧੜੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ। ਪਰ 1996 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ, ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਥਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ। 1996 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੌੜਾ ਬਾਦਲ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਾਰਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, 2015 ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਕਲਾ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, 2017 ਨੇ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ, 2018 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 2019 ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ। 1996 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਸੱਤਾ ਵੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ, ਬਗਾਵਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਭਰੋਸੇ ਦਾ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਚੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ
ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ।